તો અમદાવાદના ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં સતત બીજા દિવસે ડિમોલેશન હાથ ધરાઈ રહ્યું છે, જ્યાં પાકા મકાનો તોડવાની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે, જ્યાં તળાવની અંદર બનેલા આ પાકા મકાનો ઉપર તવાઈ બોલાવવામાં આવી રહી છે। ગેરકાયદે બાંધકામો પર દાદાનું બુલડોઝર ફરી રહ્યું છે। આ તમામ ગેરકાયદે મકાનો તૂટશે નહીં ત્યાં સુધી કાર્યવાહી યથાવત રહેવાની છે। અહીં ટોરેન્ટની ટીમ દ્વારા ગેરકાયદે વીજ જોડાણો દૂર કરવાની પણ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે। આપણે જણાવીએ કે આજે સતત બીજો દિવસ છે કે જ્યાં ડિમોલેશનની કામગીરી ચાલી રહી છે। ગેરકાયદે બાંધકામો પર દાદાનું બુલડોઝર અત્યારે ફરી વળ્યું છે અને 1000થી વધુ ગેરકાયદે કાચા પાકા મકાનો અત્યાર સુધીમાં તોડી પાડવામાં આવ્યા। તળાવ નજીક પૂર્વ અને પશ્ચિમ બંને ભાગમાં ઊભા કરેલા ગેરકાયદે બાંધકામ તોડવામાં આવી રહ્યા છે અને હજુ એક અઠવાડિયા સુધી આ ડિમોલેશનની કામગીરી ચાલી શકે છે। अलग अलग फेज में गैरकायदे बांधकाम तोड़वानो प्लान नक्की थई चूक्यो छे अने 1.4 लाख स्क्वेर मीटर विस्तारनी अंदर गैरकायदे दबाण होवानो खुलासो थयो हतो। दबाणो जमीनदोस्त थाय अने हजारों स्क्वेर मीटर विस्तार दबाण मुक्त थाय ते माटेनी आ कार्यवाही छे। ज्यां मिनी बांग्लादेश तरीके ओळखाता आ चंडोळा तळाव विस्तारनी अंदर अमदावादना इतिहासनी आ सौथी मोटी डिमोलेशननी कार्यवाही हाथ धरी देवाय छे। गईकाले हजारों स्क्वेर मीटर जमीन छे ते दबाण मुक्त करी देवामां आव्युं अने त्यारबाद आजे सतत बीजो दिवस छे ज्यां तंत्र द्वारा आ दबाणो हटाववानी कामगीरी चाली रही छे। आज विस्तार में घूषणखोरों ने वसावामां मदद करनार कुख्यात लल्ला बिहारीना लगभग 5000 वार विस्तारना गैरकायदे बांधकामोने पण जमीन दोस्त करी देवाया छे। लगभग 1000 थी वधु गैरकायदे मकानो तोड़ी पाडवामां आव्या छे। तो बीजा दिवसनी आ कार्यवाही जे दृश्यो आप जोई रह्या छो, जे तळावना कांठा विस्तारमां पाका मकानो हता जे गैरकायदे छे तेने तोड़ी पाडवानी कामगीरी शरू थई चूकी छे अने तळावनी अंदर बनेला आ पाका मकानो उपर तवाई शरू थई चूकी छे। आप जोई रह्या छो आ दृश्यो के ज्यां जेसीबी मशीन द्वारा पाका मकानोने तोड़ी पाडवामां आवी रह्या छे। गईकाले ज्यां 1000 जेटला मकानो तोड़ी पाडवामां आव्या, आजे तळावनी आसपास जे पाका गैरकायदे मकानो ऊभा कराया हता तेने तोड़वानी कामगीरी शरू थई चूकी छे। आखी डिमोलेशननी कार्यवाही पर सतत नजर राखी रहा है टीवी9 संवाददाता हरीन मांत्रावाडिया। हरीन, अत्यारे जो कार्यवाही जोवा जईए तो तळाव विस्तार पासे आ कार्यवाही चाली रही है, केटला जेसीबी मशीन द्वारा आ कार्यवाही शरू कराया छे ने आजे अंदाजे केटला एवा गैरकायदे मकानो छे के जेने तोड़ी पाडवानो अंदाज छे? हरीन, बिल्कुल पहला हूँ आपने आ मारी पाछळना दृश्यो बतावा मांगीश के जे रीते तळावना कांठा उपर नहीं परंतु तळावने कई रीते बुरी अने त्यां मकानो काचा पाका बांधी दीधा हता ने हवे तेना उपर बुलडोઝર छे ते फरी वळ्युं छे ने आप दृश्योमां जोई शको छो। जे रीते समग्र विस्तार छे ओछामां ओछा 5.5 થી 6 किलोमीटरनो आ जे तळावनो विस्तार छे त्यां मोटा भागनी जग्याओ पर डिमोलेशन थवुं ते निश्चित छे। गई कालथी आ डिमोलेशन चालू हतुं, आज बीजो दिवस छे। फरीथी जे प्रमाणे अलग अलग जग्याओ पर जेसीबीनी वहेंचणी करी अने डिमोलेशननी प्रक्रिया छे ते शरू करवामां आवी छे। आ खूब महत्वनी कामगीरी एटला माटे मानवामां आवे छे के आप दृश्यो जोई शको छो के तळाव छे, तळावने धीमे धीमे आ लोको छे ते बूरता हता। पीराणानो कचरो जे छे ते लई आवी आ तळावने कोईपण हिसाबे અહીં બૂરતા હતા, બૂરી તેના ઉપર આ પ્રમાણેના મકાનો છે, કાચા પાકા મકાનો બનાવતા હતા અને લલ્લા જેવા અસામાજિક તત્વો છે તે અહીંથી જે અલગ અલગ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ કરતા હતા, જે બહારથી આવતા લોકો છે, ઘૂસણખોરો છે, તેને તે લોકો આશરો આપતા હતા, अलग अलग धंधाओ पण અહીંથી करता હતા, मकानो भाड़े आपता હતા, रिक्षाओना धंधा करता હતા, गाड़ीओना धंधा करता હતા। એટલે આવા અસામાજિક તત્વો અહીં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી આ પ્રમાણે કામ કરતા હતા, પરંતુ હવે જે છે મિની બાંગ્લાદેશ તરીકે ઓળખાતો આ વિસ્તાર છે તે બિલકુલ ભૂતકાળ થઈ જશે અને એ જ કાર્યવાહી છે અત્યારે ચાલી રહી છે। જો આ પ્રમાણે જ કાર્યવાહી ચાલશે તો હજી પણ 2-3 દિવસ એટલે કે સંપૂર્ણ જ્યાં સુધી તળાવનું પાણી છે તે દેખાવા ન લાગે ત્યાં સુધીના આદેશ છે કે તમામ જે ડિમોલેશન છે તે પ્રક્રિયા ચાલુ રાખવી। કોઈ પણ અવરોધ આવતા હોય, કોઈ પણ મકાનો કાચા પાકા હોય તેને ધ્વસ્ત કરી દેવા, તમામપણે આ જગ્યા છે તેને ચોખ્ખી કરી દેવી, કેમ કે આગામી સમયમાં બ્યુટિફિકેશનની કામગીરી શરૂ થશે। આ જે છે સંપૂર્ણ ડિમોલેશન થઈ ગયા બાદ કોર્પોરેશન છે તે ફેન્સિંગ પણ કરી શકે છે અને આ વિસ્તાર છે તેની ફેન્સિંગ એટલે કે ચારે બાજુથી તેને કોર્ડન પણ કરી શકે છે। પરંતુ જે પ્રમાણે અત્યારની કાર્યવાહી છે આપ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો કે તળાવનું પાણી છે અહીં સ્પષ્ટ દેખાય છે, પરંતુ અહીં સુધી કઈ રીતે તળાવને બૂરી દેવામાં આવ્યું છે, વચ્ચે જે હિસ્સો છે તે રાખવામાં આવ્યો છે
જે કિનારા છે તે બુરી દેવામાં આવ્યા છે, પાણી નથી, નર્મદાની લાઈન છે તેમાં પણ તેની ઉપર પણ દબાણ કરી દેવામાં આવ્યું છે, પાણી અંદર પ્રવેશી ન શકે તે પ્રમાણેની તમામ જે કાર્યવાહી છે તે આ લોકો દ્વારા કરવામાં આવી હતી. એટલે જ હવે જે છે ગેરકાયદેસર જે જગ્યાઓ છે તેને ડિમોલાઇઝ કરવી જરૂરી હતી અને તે જ કામગીરી છે અત્યારે પોલીસ અને કોર્પોરેશન કરી રહી છે. અને જે દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે કે કઈ હદ સુધી અહીં જે દબાણ કરવામાં આવ્યા હતા, કઈ પ્રમાણે દબાણ કરવામાં આવ્યા હતા, કઈ રીતે અહીં પાણી રોકવામાં આવ્યું હતું તે સ્પષ્ટપણે છે જોઈ શકાય છે. જોકે સંપૂર્ણ જે છે વોટર બોડીની જગ્યા છે એટલે અહીં જે છે કોઈ પણ પ્રકારનું બાંધકામ સુપ્રીમ કોર્ટના નિયમ મુજબ થઈ ન શકે અને હવે જે આ બાંધકામો થયા છે તેને અત્યારે ડિમોલેશન છે તેના ઉપર કરવામાં આવી રહ્યું છે. અને આ જ પ્રમાણે અનેક બીજી બાજુ પણ આ જ પ્રમાણે જગ્યાઓ છે કે ત્યાં આ જ પ્રમાણે બાંધકામ થયા છે તેને પણ અત્યારે જે તોડી પાડવાની કામગીરી છે તે શરૂ કરવામાં આવી છે અને હજી પણ 2 થી 3 દિવસ આ તમામ પ્રકારની કાર્યવાહી ચાલુ રહેશે. જી બિલકુલ હરીન, ખાસ કરીને જે સંકલનનો અભાવ સામે આવી રહ્યો હતો એએમસી અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા, આખરે તેને લઈને શું કોઈ ચોક્કસ નિર્ણય પર પહોંચ્યા છે ખરા? આખરે કેટલા મકાનો આજે તોડી પાડવામાં આવશે, કોણ માહિતી આપશે, કયા વિસ્તારના મકાનો સૌપ્રથમ તોડવામાં આવશે અને ખાસ કરીને જે સ્થાનિકો જ્યાં રહી રહ્યા હતા તે લોકો પણ ત્યાં થોડો સમય માટે પહોંચ્યા હતા, વિરોધ કરી રહ્યા હતા, આખરે આ તમામને લઈને અંતે શું ફાઇનલ થયું છે હરીન? બિલકુલ, જે રીતે જે જગ્યા ઉપર લોકો રહેતા હતા શરૂઆતમાં તેમના દ્વારા વિરોધ છે તે કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ત્યારબાદ મોટા પ્રમાણમાં પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો, કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ પણ પહોંચ્યા હતા. એટલે હવે જ્યાં સુધી તળાવ ક્લિયર ન થાય, જ્યાં સુધી તળાવનું પાણી દેખાય નહીં ત્યાં સુધી તમામ જગ્યા છે તેને ક્લિયર કરવાની માહિતી છે, સૂચના છે તે સ્પષ્ટપણે આપવામાં આવી છે. એટલે કે સંપૂર્ણ વિસ્તાર છે ત્યાં જેસીબી ફરશે, બુલડોઝર ફરશે, સંપૂર્ણ વિસ્તાર છે તે ધ્વસ્ત કરવામાં આવશે. કોઈ પણ અડચણરૂપ થશે તો તેના વિરુદ્ધ કડકમાં કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી પણ કરવાના આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે. કેમ કે ઘણા સમયથી આ વિસ્તાર છે ત્યાં ગેરકાયદેસર લોકો ગેરકાયદેસર રીતે વસવાટ કરે છે, ઘણા બધા આતંકી પ્રવૃત્તિ સાથે જોડાયેલી પણ વાતો સામે આવી હતી અને ગઈકાલે જે સરકાર દ્વારા એફિડેવિટ કરવામાં આવ્યું તેમાં પણ આ વાતનો ઉલ્લેખ છે. એટલે હવે કોઈ પણ દબાણ ચલાવી લેવામાં નહીં આવે, કોઈ પણ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ચલાવી લેવામાં નહીં આવે. જે રીતે અત્યાર સુધી કદાચ રહેમ રહે લોકોને અહીં વસવાટ કરવા દેવાતો હતો, પરંતુ હવે આ તમામ વસ્તુ છે તે બંધ કરી દેવામાં આવશે. જે ચંડોળા તળાવ છે તે કાયદેસર રીતે ચંડોળા તળાવ એટલે કે જે રીતના તેનું બ્યુટિફિકેશન કરવામાં આવશે તેને સંપૂર્ણ રીતે નવો જે છે નવા રંગરૂપ આપવામાં આવશે અને કોઈ પણ માનવ વસ્તી અહીં નહીં રહી શકે તે પ્રમાણે સ્પષ્ટ આદેશ છે. અને તે મુજબ જ જે કોર્પોરેશન હોય, પોલીસ હોય, તમામ અધિકારીઓ હોય, તમામ વિભાગ હોય તે અત્યારે કામગીરી કરી રહ્યા છે. અને હજી પણ જ્યાં સુધી આ સંપૂર્ણ રીતે કામગીરી પૂર્ણ નહીં થાય ત્યાં સુધી આ મુજબ જ કામગીરી શરૂ રહેશે. જી આવા હરીન, તમામ ગતિવિધિઓ પર આપ નજર રાખતા રહેજો. તો આખરે શરૂઆતમાં જે ખોરંભે ચડેલી હતી કાર્યવાહી તે હવે પાટા પર ચડી છે અને ટ્રેક પર આવીને આખરે આ પાકા મકાનો તોડવાની કામગીરી શરૂ કરાય છે. ખાસ કરીને જે તળાવ બુરીને બનાવાયા હતા પાકા મકાનો તેને તોડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. આપણે જણાવીએ કે ચંડોળામાં હાલ આ કામગીરી 1 અઠવાડિયા સુધી યથાવત રહેવાની છે. આજે બીજા દિવસની કામગીરીમાં તળાવ બુરીને જે પાકા મકાનો બનાવાયા હતા તેને તોડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે.